بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح، بڑائی، پاکی بیان کر رہی ہے۔ الملک، وہ اکیلا اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ القدوس، بڑا پاک ہے، بڑا مقدس ہے۔ العزیز، بڑی عزت والا زبردست ہے۔ الحکیم، بڑی حکمت والا، سوجھ بوجھ، سمجھداری اور دانائی والا ہے۔ ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر بات اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ ایسا ہے جس نے ایسے لوگوں میں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس زمانے میں مکہ میں جب نبی رسول محمد پیغمبر کو بھیجا، تو جن لوگوں کے درمیان بھیجا وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے۔ امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ نبی رسول پیغمبر جب ان کے پاس آئے تو انہیں اس سچے مالک اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے خود اس پر چل کے عمل کر کے بتانا شروع کر دیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کا من، ان کا دل، ان کے عقیدے، ساری چیزیں، من میں جو وشواس ہے، بھروسہ ہے، وہ ساری چیزیں پاک کرتے تھے، ان کے مال کو بھی پاک کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔ اب اس میں دو باتیں، تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے بتاتے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے جیسے زمین پر قدم کے نشان بنے ہو، اسی نشان پر قدم رکھ کے جانا، یہ ہوتا ہے تلاوت، پیچھے چلنا، ہو بہو نقش، قدم کے نقش اثر بالکل اسی کے مطابق چلنا، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ تو وہ خود جو اللہ کے قرآن کی باتیں، آیات جو بتاتے تھے، خود چل کے اس کے اوپر عمل کر کے بتاتے تھے۔ اور یہ جو کائنات میں سچے مالک کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، ان آیتوں کی طرف نشانہ اشارہ کرنا، ان آیتوں کو ذہنوں کے سامنے کھولنا، یہی بات اللہ بھی کہتا ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اللہ کون سی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے؟ اللہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چھوٹی بڑی چیز، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جو کچھ تم دیکھ رہے اور جو کچھ تمہیں نظر نہیں آتا، مائکرواسکوپک ہے، جو مائکرواسکوپ سے دیکھتے ہو، اور جو کچھ آج تک تم کسی مشین اور مائکرواسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکے، سب کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کائنات میں، زمین میں، آسمان میں، سمندر میں، اس کی تہ میں، ہر طرف جو پھیلی ہوئی ہے، سچے مالک اللہ کی نشانیاں، اس کی طرف جو اللہ نشاندہی کرتا ہے کہ انہیں دیکھو، انہیں میں نے پیدا کیا، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں ہیں، ان میں اس کی نشانیاں دیکھ کر اس اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ کائنات میں پھیلی ہوئی ویڈیو، ہر طرف جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے دیکھے اور قرآن میں گیان اور ایمان کی باتوں کو پڑھے اور سنے اور ٹیلی کرتا چلا جائے، تو اللہ بھی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی تلاوت کا مطلب کہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی آیتوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے، ہمارا ذہن ڈالتا ہے۔ اور قرآن میں آپ اگر غور کریں گے تو 70% سے زیادہ آیتیں ایسی ہے جو اس کائنات کی نشانیوں کی طرف، آیتوں کی طرف، چیزوں کی طرف، اس میں اللہ کی صنعی کاریگری، اللہ نے کیسے اسے پیدا کیا، چاہے وہ مچھر کا پر کیوں نہ ہو، ہر چیز کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں دیکھ کر اللہ کی طرف پہنچنا ہے۔ تو یہ ہوا تلاوت آیات، اور دوسرا ہوا تعلیم کتاب۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھاتے ہیں۔
ज्ञान और ईमान की बातें इस कुरान में और इस कुरान से पहले की किताबों में उसकी तस्दीक करती है कुरान, और जो बातें गुडमुड़ गड़बड़ हो गई उसको करेक्ट करती है। ये किताब की तालीम और आयात की तिलावत दोनों अलग अलग चीज़ है। आप समझिए जो हमने अभी बताया, वल हिकमता और समझदारी की बातें। ख़ुद कुरान को भी हिकमत कहा गया है, सारी समझदारी की बातें। अभी ऊपर अल्लाह ने कहा अल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह बड़ी इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। उन्हें किताब सिखाते हैं नबी रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिकमत की बातें सिखाते। इसी तरीके से लुक़मान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से वलक़द आतीना लुक़मान अल हिकमा, जब ये कहा गया तो उसका ये मतलब कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें डॉक्टरी दी गई थी, हकीमी दी गई थी, मेडिसिन का इल्म दिया गया था। ये तो अल्लाह ने जिसको चाहा दिया। दाऊद पैगंबर को जड़ी बूटियाँ ख़ुद कहती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहादीस की किताबों में तिब्ब नबवी के अबवाब, किताबुत तिब के अबवाब उठाएंगे हम, तो उसमें अल्लाह के रसूल ने ऐसे ऐसे नुस्खे और दवाएं हदीसों में इरशाद फरमाई है जो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ये अलग बात है कि लोग उसको अहमियत नहीं देते, ध्यान नहीं देते, उस पर अमल नहीं करते। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम, वलक़द आतीना लुक़मान अल हिकमा, हमने लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत दी थी, यानी यही समझदारी, हिकमत की बातें, ज्ञान और ईमान की बातें। और हमारी तरफ से जैसे कुरान हकीम है, हर किताब अल्लाह की ज्ञान और ईमान की हिकमत से भरी पड़ी है, हमने ऐसे ही उनको भी दिया था लुक़मान अलैहिस्सलाम को। उसका ये मतलब नहीं कि वो नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे और हकीम थे और डॉक्टर थे और लोगों का इलाज करते थे, उसका ये मतलब नहीं हुआ। ऐसे तो हर वक्त के ज्ञान और ईमान की तरफ बुलाने वाले बड़े मुर्शिद और रहनुमा ने लोगों को जब जैसी ज़रूरत पड़ी दवा गोली और इलाज के ताल्लुक़ से भी उनकी रहनुमाई की, एक अलग बात है, लेकिन उनका मकसद नहीं था कि उस लिए भेजे गए। और लुक़मान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह कहता है जब उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की तो सबसे पहले शिर्क, कुफ्र की गंदगी बताया। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, उन्होंने कहा कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो ये सच्चे मालिक की तरफ दावत देने के लिए लुक़मान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने भेजा था। तो उनको जो हिकमत दी गई थी यही ज्ञान और ईमान की हिकमत थी, कोई डॉक्टरी और मेडिसिन की हिकमत नहीं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इस ज्ञान और ईमान के आने से पहले ईसा पैगंबर के जाने से लेकर मोहम्मद पैगंबर के आए तक लोग खुली हुई गुमराही में थे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अभी तक इनसे मिले नहीं। बहुत सारी तफसीरों में अहादीस में इशारा मिलता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी, जो ये सूरह जुमा मदीना में नाजिल हुई, मदनी है, तो हज़रत सलमान फ़ारसी की तरफ इशारा है कि जो अभी तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिल नहीं पाए थे। और भी मुख्तलिफ़ तफासिर इस आयत के ताल्लुक़ से आई है। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह बड़े इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, युतीहि मन यशा, जिसे चाहता है अल्लाह देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े अज़ीम फ़ज़ल वाला है। आगे की आयतों में सुनिए, मसलुल लज़ीन हुम्मिलुत तौरात,